Good morning, my dear students. Yes. So in the last class, so we will have to discuss one of the very important concept in this case of theory base of accounting. So that concept is called accounting concepts. Okay. So in that accounting concept, some of the very important concepts we will have to discuss. The first one is called business entity concept or separate entity concept. Second one is called as a money measurement concept. Next, separate what we call going concern concept. Next one is called accounting period concept. Next, cost concept. Next, dual entity concept or dual entity concept. Okay, so these are all the very important accounting concepts we will be discussed in the last class. Okay, or previous class. Okay, so remaining accounting concepts we will have to discuss today itself. Okay, so the next very important accounting concept is called revenue recognition concept. Revenue recognition concept. The next accounting period concept is called revenue recognition concept. Revenue recognition concept. Revenue recognition concept. Now really, so this is one of the very important seventh very important accounting concept. That one is called revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% this is one of the very important the type of an accounting concept ಅಥವಾ the concept of an accounting concept. Okay, so revenue recognition concept, what is this? Revenue recognition concept states that, okay, so here in this case we will have to record the revenues of our business organizations. How we are going to earn the revenue of our business organizations? Okay, when we will have to sold the goods and services to the customer of the business organizations. On that situation, we will have to earn the revenue very easily. Okay, so that is called revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. How we are going to revenue the recognizes or realized, okay, the money to our business organization. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ revenue recognition concept ಅಂದ್ರೆ this concept states that, okay, so the revenue we will have to earn, so on the basis of we will have to sell or sold the goods and services will transfer to the customer of the business organization. So on that situation, so we will have to earn the revenue. That's called as a revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. Okay na, that concept is called as a revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. So for example, so MPR business organizations will be there. Okay, so we will have to receive the order from the customer. So that is called May 11th. Okay, so really we will have to receive the order from the customer May 11th. So that is called transferred goods. So that is April, just 1 minute, June 15th. Okay na, so transfer the goods to the customer June 15th, but so we have to receive the money. That is called received the money that is July 10th. That is called really ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗ May 11th ತೊಗೊತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಂದರೆ June 15th. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ಮನಿ
at the date of that is July 10th. Okay na, we will have to receive the money, so July 10th. Okay na, so but so when we will have to transfer the money, goods, when we will have to transfer the goods to the customer, that is called as a revenue recognition ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ನಮಗೆ ಮನಿ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಆವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ, ಗೂಡ್ಸು ಎಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಆದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, it is one of the very important type of an accounting concepts. Here in this case, revenue recognition concept states that when we will have to transfer the goods and services to the customer of the business organization. Okay na, transfer the goods and services to the customer of the business organization. On that situation, we have to earn the revenue of our business. Okay na, that's called as a revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಯಾವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, when we will have to sold the goods and services to the sold, or when we will have to transfer the goods and services to the customer of the business organization. Okay na, that's on that date that we will have to do as a revenue recognition or realized to of our business organization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. That concept is called revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100%. So this is one of the very 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 important type of an accounting concept. Are you clear? That concept is called as revenue recognition ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದು, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MPR ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರು ನಮಗೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡೇಟ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋ ಡೇಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಒಂದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನಂತರೇ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100% ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one of the very important type of an accounting concept, that one is called matching concept. Okay, what it is? Matching concept. So matching concept, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 100% this is one of the very important type of an accounting concept is called as a matching concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಮ್ಯಾಚ್. ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ, ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, that is called revenue or expenses. Okay na, that's called as a matching concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay na, matching concept, this is one of the very important type of an accounting concept is called matching concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is the very important 8th accounting concept. Okay, so matching concept ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್
is one of the very important essential for the each and every business organization. Without profit we can't do anything of our business organization. So profit is very essential. Okay na. So how we are going to earn the profit, how we are to analyze the profit. Okay na. So that is very important. So in our business organizations we will have to compare the revenues and expenses. Okay na. Revenues or expenses we will have to compare for that. Okay na. Also whatever the revenues will be earned of our business organization, whatever the expenditure will be there of our business organization, that 2 points. Okay na. That 2 points we will have to view and compare for that. So after that we are analyzing the we will have to earn the profits or loss. Okay, that's called as a matching concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ನಾ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಹೌ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. 102% that is one of the very important the type of an accounting concept is called matching concept. ಓಕೆನಾ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ. ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಹೀಗೆ ಎರಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ. ಆದಾಯನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್. ಓಕೆನಾ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆನಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one of the very important accounting concept is called accrual concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. What it is? Accrual concept.
This is also another one of the very important type of an accounting concept is called accrual concept. What is this accrual concept? Okay, accrual concept andre ಏನು 100% this is one of the very important type of an accounting concept is called accrual concepts ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Here in this case of accrual concept we will have to record both cash and credit transactions. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ accrual concept. ಓಕೆನಾ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ accrual concept we will have to record both cash and credit transactions. ಓಕೆನಾ, and as well as that this type of accrual concept we will have to use in all the different type of business organization. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ accrual concept ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ and it is more accurate because so here in this case they will have to use both cash and credit transactions. Okay na, so we will have to record both cash and credit transactions. So that's why this concept is very accurate and it is more reliable. Okay na, that is called accrual concept anta heli karidivi. So this is one of the very important type of an accounting concept. Okay, so this is called accrual concept anta heli karidivi. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ accrual concept ಅಂತ ಇದೆ 100%. this is one of the very important type of an accounting concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ accrual concept ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಎರಡು ತರ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು accrual ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we will have to record only for cash transactions. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು, ನಗದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಔಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ಓಕೆನಾ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಔಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ accrual concept, so they will have to use all the different variety of business organizations. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. and one more thing is it is more reliable and it is more very accurate because so here in this case of accrual concept they will have to maintain both cash and credit transactions. Okay, so that is called accrual concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% this is one of the very important type of an accounting concept. Okay, that is called accrual concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ accrual concept ಅಂದ್ರೆ? ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ accrual concept ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ accrual ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ accurate. ಸೊ when we will have to record the cash and credit transactions of our business organization. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ accrual ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 100% this is one of the very important type of accounting concept. Okay, so next one is called another one of the very important accounting concept. That one is called objective evidence concept. Objective evidence concept. Objective evidence concept.
Objective evidence concept. Okay, 104%. This is one of the very important type of an accounting concept. Okay, now that one is called objective evidence concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. So objective evidence concept. What is this objective evidence concept? 100% this is one of the very important type of an accounting concept. Here in this ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ in our business organization whatever the transactions will have to record. Okay na? So we with the help of documentary evidence, without proper documentary evidence we are not recording any transactions of our business organization. That's called objective evidence concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, purchase of goods from Ravi Enterprises. Ravi Enterprises at rupees 10 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, purchase of goods from Ravi Enterprises, okay, at rupees 10 lakh. ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, then so we will have to record all those transactions of our business organization. Clear? That's called objective evidence concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. Here in this case there is no any documentary evidence will be there. In their case there is no any evidences will be there. 100% we are not recording any type of transactions of our business organization. Clear? That's called objective evidence concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಆ ಸೇಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟುವ, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, so these are all the very important the type of an accounting concept. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ objective evidence concept ಅಂದ್ರೆ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, objective evidence concept is nothing but this is one type of an accounting concept. Here in this case whatever the transactions we will have to record of our business organization, so with the help of proper evidences. Okay na? So the proper evidences is nothing but invoices, voucher, okay na, voucher, receipts, payments, okay na, payment receipts, okay na. So these are all the very important documentary evidence is required to record this type of transactions of our business organization. When the documentary evidences will be there in our hand, okay na, documentary evidences will not be there in our hand. On that situations we are not record all those transactions of our business organization. Clear? That concept is called objective evidence concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. This is one of the very important type of an accounting concept is called objective evidence concept. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮೆಮೋ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆನಾ, ವೋಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ concept. Okay, so these are all the very important concepts of accounting concepts ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. Totally 10 very important concepts will be there. Okay, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 6 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು 10 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? 10 ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 4 or 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 10 ಇದೆಯಲ್ವಾ, 10ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ಒಂದೊಂದು 2 or 3 times ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 100% 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 10ನ್ನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 10ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 or 6. ಓಕೆನಾ, 5 or 6 ಓಕೆನಾ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು recognize the revenue. So when we will have to sold the goods and services, when we will have to transfer the goods and services to the customer of the business organizations, the future period of time they will have to receive the money, but the revenue recognition it will be treated as a, so where we will have to transfer the goods and services to the customer. Okay, transfer date is called as a revenue recognition concept. Okay na, so this is called revenue recognition concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. 100% this is one of the very very important type of an accounting concept. Okay, next matching concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. matching concept ಅಂದ್ರೆ we will have to match the revenues or expenses. Okay na, so the profit is one of the very important for each essential for each and every business organizations. How we are going to earn the profit? So under situation revenues is very essential, expenditure also essential. Without revenue, without expenditure, we are not earning the any profits of the business organization. Okay na, we are going to calculate the profit on that situation. So revenues and expenses will it is very important for our business organization. Okay na, revenues andre ಏನು, what is the meaning of revenues? Okay na, excess of that revenues andre in our business organizations ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so when we will have to earn the profits, in between that what are the main important expenditure or revenues, what are incomes ಏನಿರ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈಫರ್ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? 1 ಲಕ್ಷ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಒಂದು 10,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿನ 90,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಫರ್ದರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಕ್ರೂಯಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ we will have to record both cash and credit transactions of our business organizations. But this type of accrual concept they will have to maintain all those business organizations. Okay na, different variety of business organizations they will have to maintain the accrual concept, and it is more reliable and it is more accurate because it is when we will have to record both the cash and credit transactions of our business organizations. So that's why this is one of the very very important type of an accounting concept. Objective evidence concept andre this is also another one of the very important type of an accounting concept. Here in this case whatever the transactions will be there of our business organizations. Okay na, so on that situation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we will have to record all those transactions with the help of proper evidences, documents, vouchers, etc. So without documents, without voucher, we can't record all those transactions of our business organization. This is called objective evidence concept ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಟೋಟಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Next one is called going concern concept. Next one is called accounting period concept. Next one is called cost concept. Next one is called as a dual entity concept. Next one is called as a revenue recognition concept. Next one is called matching concept, accrual concept, objective evidence concept. Clear? These are all the very important type of an accounting concepts. Okay, illige accounting concepts mugitu. So in the next class we will have to discuss, okay na, other topics here in this chapter. So the next topic is called basis of accounting anta ide. Innu saakashtu concept ಇದೆ, accounting standards ada ಇದೆ. So that concepts we will have to discuss in the next classes. Okay, thank you.